وہ لڑکی میرے نکاح میں ہے، ملکیت ہے میری، ہر حال میں مجھے فارم ہاؤس پر چاہیے، ورنہ تم سب کو فائر کر دوں گا۔ خاقان افندی کو ایک معمولی لڑکی کی خاطر اس قدر پاگل ہوتا دیکھ سب ملازم حیران تھے۔ امامہ اپنے باپ کے علاج کی خاطر نوکری ڈھونڈنے گھر سے نکلی تھی۔ خاقان افندی نے اسے بکاؤ مال سمجھ کر 10 لاکھ کا حق مہر کے عوض عارضی نکاح کیا اور رات بھر اس معصوم کو اپنی شدتوں سے ڈھال کرتا رہا۔ سر، میرے حق مہر کے پیسے دے دیں، بابا کا علاج آج شروع ہوگا۔ وہ کمبل لپیٹے تھرتھراتے لہجے میں اس کی منت کر رہی تھی۔ کم از کم سال تو مجھے خوش کرو، پھر پیسے اور طلاق ایک ساتھ لے لینا۔ وہ لاپرواہی سے کہتا سو گیا، مگر امامہ خودکشی کرنے قریبی دریا میں۔ وہ گہری نیند میں تھا جب مسلسل بلند ہوتی سسکیوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ سخت بدمزہ ہوتے ہوئے خاقان افندی نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرے میں پھیلی ہوئی رات کی تاریکی اب ختم ہو رہی تھی۔ کھڑکیوں کے آگے پردے برابر تھے، لیکن درزوں میں سے آتی روشنی بتا رہی تھی کہ صبح ہو چکی ہے۔ ایک نسوانی سسکی پھر سے اس کے کان سے ٹکرائی تو اس نے بیزاری سے رخ موڑ کر دیکھا۔ جس کنگ سائز بیڈ پر وہ سو رہا تھا، اسی کے ساتھ نیچے زمین پر ایک لڑکی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ ہاٹ فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس وہ لڑکی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ یہ آوازیں اسی کی تھیں۔ خاقان افندی کے چہرے پر بڑی دلاویز مسکراہٹ بکھر گئی۔ او مائی سویٹ ہارٹ، تم جاگ بھی گئے؟ آدھی رات کے قریب تو تم سوئی تھی یا شاید بے ہوش ہوئی تھی، ہے نا؟ وہ ذرا سا اٹھتے ہوئے اسے بغور دیکھ کر بولا تھا۔ سسکیوں کی آوازیں یکدم تھمی۔ نیچے بیٹھی امامہ نے بامشکل اپنے آنسوؤں کو روکا تھا۔ اسے اس شخص سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ صبح ہو گئی ہے، میں اب یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکنا چاہتی، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خاقان افندی نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ اس کا رات والا لباس شکن آلود تھا، دوپٹہ اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی، بار بار چہرے پر آتے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ سو سیڈ، آئی ایم سوری، میں نے واقعی تمہارے ساتھ کل رات کافی زیادتی کر دی ہے۔ وہ واضح طور پر امامہ کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ امامہ نے پلکیں چھپکا کر اپنے ڈھیروں آنسو اندر اتارے۔ کل رات کا تصور بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ مجھے کل رات کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اپنا وعدہ پورا کریں، مجھے میرے 10 لاکھ روپے دیں، مجھے جانا ہے۔ امامہ نے 2 قدم پیچھے ہٹتے اس شخص کی منت کی تھی جس کا وہ چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ خاقان افندی کے لبوں پر بڑی گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ کون سے پیسے؟ میری یادداشت ذرا کمزور ہے، ذرا مجھے یاد کرواؤ نا کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ اٹھا کر اس نے اطمینان سے اسے سلگایا۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ بے اختیار ہی لڑکھڑا کر اس نے بیڈ کے کنارے کو تھاما۔ آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے بابا کے علاج کے لیے آپ مجھے 10 لاکھ روپے دیں گے۔ اسی 10 لاکھ روپے کے لیے تو آپ نے مجھ سے… امامہ کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ خاقان افندی نے سر ہلایا۔ او ہاں، مجھے یاد آ گیا، اسی 10 لاکھ روپے کے بدلے تو میں نے تم سے نکاح کیا تھا، اور کل رات ہمارا نکاح کی پہلی رات تھی۔ وہ سرشاری کے سے عالم میں بول رہا تھا۔ امامہ نے لب کچلتے اپنا رخ موڑ لیا۔ اس شخص کا لمس اسے اپنے پورے وجود پر کسی لاوے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، مگر خاقان افندی جیسے گھمنڈی اور مغرور شخص کا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دیکھو امامہ، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ پہلے تو میرا کوئی خاص موڈ نہیں تھا، تم جیسی خوبصورت اور حسین لڑکی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کل رات میری زندگی کی مکمل ترین راتوں میں سے ایک تھی۔
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اچھی بیوی کی طرح 1 سال تک میرے ساتھ رہو، اس کے بعد میں تمہیں تمہاری رقم دے دوں گا۔ سگریٹ کی کش لگاتا وہ انتہائی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ امامہ سانس لینا ہی بھول گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے آج ہی پیسے چاہیے، میرے بابا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں کس قدر گھمنڈی انسان ہے آپ؟ وہ آنسوں کے درمیان بامشکل کہہ پائے تھی۔ خاقان افندی کے لیے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایسا ہی انسانوں میں، تمہیں پیسے چاہیے تو 1 سال تو تمہیں میرے ساتھ رہنا ہی ہوگا، ورنہ بھول جاؤ 10 لاکھ روپے کو۔ دنیا میں ہر روز لاکھوں لوگ مرتے ہیں، ایک تمہارا باپ مر جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے کسی حقیر کیڑے کے مرنے کی بات کر رہا ہو۔ امامہ نے بے بسی سے اس شخص کو دیکھا جو کہنے کو اس کا شوہر تھا، شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کا CEO تھا، لیکن اس کے پاس امامہ کو دینے کے لیے 10 لاکھ روپے بھی نہیں تھے، اور وہ 10 لاکھ روپے جس کے عوض وہ اپنی سب سے قیمتی متاع جال رات لٹا چکی تھی۔ نہ جانے اس سے کیا ہوا، اس نے یکلک پوری قوت سے ایک زناٹے دار تھپڑ خاقان افندی کے چہرے پر دے مارا تھا۔ وہ ساکت رہ گیا، امامہ کی آنکھوں سے گویا شعلے نکل رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی لیکن اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی۔ نفرت ہے مجھے تمہارے چہرے سے، برباد ہو جاؤ خدا کرے تم نے میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا، کاش میں مدد مانگنے کے لیے افندی گروپس گئی نہ ہوتی۔ آنسوں کے درمیان گھٹے گھٹے انداز میں وہ کہہ رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے وجود سے خاقان افندی کا لمس نوچ کر پھینک دے۔ خاقان افندی اس کے تھپڑ پر ششد رہ گیا۔ وہ صرف ایک اور آواز دیتا تو اس کے فارم ہاؤس پر جتنے ملازم تھے وہ سب کے سب آ کر امامہ کے چھیترے اڑا دیتے، مگر وہ تو اس کی جرأت پر حیران تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس کے سامنے مرد بھی بات کرتے ہوئے گھبرا جاتے تھے، اور وہ 20-21 سال کی لڑکی، اس نے تو سیدھا اس کے منہ پر تھپڑ ہی دے مارا تھا۔ وہ اسے بددعائیں دینے کے بعد رکی نہیں تھی۔ دونوں ہتھیلیوں سے اپنے آنسو رگڑتے وہ کمرے سے باہر بھاگتی چلے گئے۔ خاقان افندی ساکت نظروں سے اسے کمرے سے جاتا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے اوسان بحال ہوئے تو اسے سمجھ آئی کہ ہوا کیا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے خود پر ضد کیا، اتنا غصہ اس کا حق بنتا ہے، آخر کو اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز میرے نام کی ہے، وہ بھی نکاح جیسے ڈرامے کے بعد۔ وہ دل کھول کر ہنس پڑا تھا۔ کمرے کا پرتعیش ماحول گواہی دے رہا تھا کہ وہ کس قدر دولت مند انسان ہے۔ کروٹ بدل کر وہ ایک دفعہ پھر سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ امامہ اس کے کمرے سے باہر نکلی تو آنسوں کی چادر کے سوائے سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کتنی دیر کھڑی وہ اپنی ہچکیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ سورج دھیرے دھیرے بلند ہو رہا تھا۔ یہ وسیع عریض فارم ہاؤس شہر سے کافی فاصلے پر تھا، جہاں نکاح کے بعد خاقان افندی سے لے کر آیا تھا۔ کتنی بدقسمت ہوں میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی پر بھروسہ کیا اور اس کا بھی یہ نتیجہ ملا۔ وہ بے جان لاش کی طرح اپنے قدموں کو گھسیٹتی سوچتی جا رہی تھی۔ گارڈ، چوکیدار، ڈرائیور، کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید ان کے مالک کی جانب سے حکم ہی نہیں تھا۔ خاقان افندی کو جو کچھ چاہیے تھا وہ حاصل کر چکا تھا۔ اس لمحے ماما کو خود پر جی بھر کر افسوس ہوا۔ فارم ہاؤس سے باہر نکل کر نہ جانے کتنی دیر تک وہ جلتی رہی۔ جب اس کی ٹانگیں جواب دینے لگیں تو تھک ہار کر وہیں روڈ کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ اس کا شدت سے رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری بابا، میں اچھی بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کے علاج کے لیے چند لاکھ روپے بھی جمع نہیں کر پائی۔ آنسو ایک دفعہ پھر اس کی آنکھوں میں ابلنے لگے تھے۔ صابر صاحب کا زرد چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس کے سانس رکنے لگی۔ وہ باپ کے علاج کی خاطر تو گھر سے نوکری حاصل کرنے کے لیے نکلی تھی، ورنہ ساری زندگی صابر صاحب نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی خاقان افندی۔ وہ خود کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دائیں ہاتھ کی مٹھی میں اس نے کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ اسے 2 ضروری کام کرنے تھے۔ باپ کو تو وہ بچا نہیں پائی تھی، لیکن اب یہ دونوں کام اسے ضرور کرنے تھے۔ 1 گھنٹے بعد وہ شہر کے پولیس اسٹیشن میں بیٹھی تھی۔ اس تھانے میں جتنے بڑے افسران موجود تھے وہ سب کے سب اس کے سامنے بکھلائی ہوئی حالت میں جمع ہو گئے تھے۔ امامہ نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ ان سب کو اپنی نوکریاں
जाते हुए महसूस हो रही थी। हम आपकी बात पर यकीन कैसे करें? आप जानती भी हैं आप जिसके बारे में बात कर रही हैं वो है कौन? एसपी ने हकारत भरे अंदाज में से देखा था। सामने बैठी लड़की का हुस्न जानलेवा जरूर था, मगर वो बिल्कुल किसी जिंदा लाश की तरह इनके सामने बैठी थी। एसपी की बात सुनकर मामा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट बिखरी। हाँ, मैं जानती हूँ वो कौन है। इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है, लेकिन मेरे पास सबूत है। इसने बंद मुट्ठी आगे की एक नन्ही सी ड्राइव इसने टेबल पर रख दी। एसपी की निगाहें बेयकीनी से फैली। ये ड्राइव आपको कहाँ से मिली और क्या है इसमें? इमामा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। इसने अपना काम कर दिया था। आप खुद ही इस ड्राइव को खोल कर देख लें, और ये ड्राइव मैंने खुद चुराई है, इसके फार्म हाउस से। अपनी बात मुकम्मल करते वो पलट गई। एसपी ने बेख्तियारी से आवाज देकर रोका। लेकिन आप कौन है? खाकाना फंदी के फार्म हाउस तक तो किसी की भी रसाई नहीं। वहां तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। आप कैसे वहां तक पहुंची? एसपी का लहजा हैरान कुन था। मामा की आंखों में आंसू आने लगे, मगर इससे पहले वो कुछ बोलती, साथ खड़े पुलिस अफसर ने एसपी को जवाब दिया था। सर, खाकान अफंदी लड़कियों का शौकीन है। आप देख नहीं रहे लड़की किस कदर हसीन है, गरीब भी लग रही है, यकीनन पैसों के इवज खाकान अफंदी के साथ इस फार्म हाउस पर चली गई होगी। ऐसी लड़कियों का यही काम तो होता है। मामा ने बेबसी से अपनी पलकें मींच ली। अल्फाज थे या गोया कोई पिघला हुआ सीसा जो इसके कानों में उतर गया था। सारे पुलिस अफसरान कहका मारकर हंस पड़े थे। वो ड्राइव इनके लिए सोने की चाबी जैसी थी। इसमें खाकान फंदी जैसे शख्स के वो राज थे जिसके बदले वो इससे करोड़ों रुपए ईंट सकते थे, इसकी बदनामी कर सकते थे। और इमामा ने खाकान से बदला ले लिया था, बस अपने आप से बदला लेना बाकी था। इससे पता था कि इसका बाप चंद रोज का मेहमान है। जिस दिन वो खाकान अफंदी के दफ्तर नौकरी की दरख्वास्त लेकर दाखिल हुई थी, इस रोज इन्हें सरकारी अस्पताल वालों ने भी जवाब दे दिया था। खाकान अफंदी ने इसकी नौकरी की दरख्वास्त बड़ी दिलचस्पी से देखी थी। इंटर पास, उम्र 20 साल, हॉबीज में गार्डनिंग करना, कुकिंग करना और किताबें पढ़ना शामिल है। तो आप मेरी इंडस्ट्री में क्या करेंगी? मोहतरमा, सीईओ की कुर्सी पर बड़े करोफर से बैठे खाकान अफंदी ने सामने खड़ी लड़की का जायजा लिया। वो स्याह रंग की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। ब्राउन कलर की चादर को अपने गिर्द लपेटे वो बेहद नर्वस लग रही थी। मैं पूरी कोशिश करूंगी सर, आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। मुझे नौकरी की जरूरत है। दरअसल मेरे बाबा हॉस्पिटल में और वो इसकी बात अधूरी रह गई। खाकान अफंदी ने बेजारी से अपना हाथ उठाया। ओ बस करो, ये कहानी आए रोज सुनने को मिलती है। बाबा बीमार हैं, बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, इसके बदले रकम की डिमांड की जाती है। कहीं तुम्हारा भी ऐसा तो कोई इरादा नहीं है? वो सीधा होकर बैठ गया था। सामने खड़ी लड़की का हुस्न इसे मजबूर कर रहा था कि वो बात जारी रखे, वरना वो तो अपने 5 मिनट भी किसी को नहीं देता था। इमामा ने बेबसी से अपने लब कुचले। जी, वो मुझे लोन की दरख्वास्त भी देनी थी। मैं अपने हर महीने की तनख्वाह में से पैसे कटवा दिया करूंगी। वो जल्दी जल्दी बोली। खाकान अफंदी ने चंद लम्हे से देखा, फिर बेख्तियार एक जोरदार कहका इसके लबों से निकला। मतलब आप घर से सब कुछ तय करके आएंगे कि मैं आपको नौकरी पर भी रखूंगा, फिर मैं आपको लोन भी दूंगा और हर महीने आपकी तनख्वाह में से पैसे भी काट लिया करूंगा। स्ट्रेंज। वो दिलचस्पी से कुर्सी की पुश से टेक लगाकर बैठ गया। इमामा की टांगे बेजान होने लगीं। इसके आंखों में आंसू आने लगे थे। सर प्लीज मुझे नौकरी पर रख लें। मैं यहाँ आने से पहले भी कई जगह इंटरव्यूज दे चुकी हूँ, मगर हर जगह मेरी तालीम की कमी की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेरे बाबा बहुत बीमार है, मुझे नौकरी की जरूरत है। बोलते बोलते इसकी आवाज भीग गई थी। बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में से बेख्तियार 2 आंसू निकले। खाकान अफंदी सहरजदा सा इसकी जाने देखता रह गया। आज तक कई लड़कियों के साथ वो वक्त गुजार चुका था, मगर इस लड़की में कुछ खास था। वो बेख्तियार आगे होकर बैठा। 10 लाख, यही रकम बताई है ना तुमने? इतना ही लोन चाहिए ना तुम्हें? इसने फाइल के चंद सफ़े पलटाए। वो नौकरी की दरख्वास्त और लोन की दरख्वास्त एक साथ लेकर आई थी। इमामा ने पलकें झुका कर
आंसू अंदर उतारे और जल्दी से सर हिलाया। शायद इस मगरूर शख्स के दिल में रहम उतर आया था। ठीक है, मिल जाएगी तुम्हें रकम, इतना तो मेरा रोजाना का टर्न ओवर है, लेकिन मैं कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देता। इसके बदले में तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसके अंदाज में संगीनी उतर रही थी। मामा ने उलझन भरी नजरों से देखकर, सर मैं कीमत अदा करूंगी, मैं रोजाना ड्यूटी पर आया करूंगी। वो जल्दी से बोल उठी। खाकान अफंदी ने बेजारी से नफी में सर हिलाया। मुझे तुम्हारी ड्यूटी की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास हाई क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है। तुम वो दो जिन इनमें से किसी के पास नहीं है, तुम्हारा ये बेमिसाल हुस्न। वो इस पर निगाहें जमाए बोला। इमामा लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटी। क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? इसका दिल डूब कर उभरा था। खाकान अफंदी के लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई। मेरे साथ एक रात गुजारो, इस एक रात के बदले में तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा। ओह, आई नो तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों का ये प्रॉब्लम होता है कि तुम लोग रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। इसका भी हल है मेरे पास। तुम चाहो तो मुझसे एक रात के लिए निकाह कर लो, निकाह के बाद तो मैं तुम्हारा शौहर बन जाऊंगा ना। जो चाहे कर सकता हूँ। वो वाज़ेह तौर पर इसकी हालत का मजाक उड़ा रहा था। इमामा को लगा इसे सुनने में गलत फहमी हुई है। इसने बेयकीन नजरों से खाकान अफंदी को देखा, फिर भरपूर नजरों से वो इसका जायजा ले रहा था। जो कुछ उसने कहा था वो हर्फ बहर्फ सच था। कोई गलत फहमी नहीं हुई थी। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरी फाइल मुझे वापस करें। इसने झपटने वाले अंदाज में अपनी फाइल उठाना चाहिए, जैसे खाकान अफंदी ने पीछे कर लिया। यहाँ से बाहर कैसे निकलोगी? मेरे गार्ड्स तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। मैं तुम्हें अगवा कर लूंगा क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गई हो, और जो मुझे पसंद आ जाए इसे मैं आसानी से नहीं छोड़ता। तुम्हारा फायदा इसी में है कि मुझसे निकाह करो, एक रात गुजारो और अगली सुबह हक मेहर के 10 लाख रुपए लेकर चली जाना। तुम्हारा बाप बच जाएगा। क्या एक अच्छी बेटी होने के नाते तुम इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? वो बड़ी महारत से चाले चल रहा था। इमामा की धड़कनें डूबने लगी। साबिर साहब का जर्द चेहरा इसकी आंखों के सामने लहराया, मगर वो अपनी इज्जत का सौदा किसी कीमत पर नहीं कर सकती थी। जहन्नुम में जाएं आप, खुदा आप जैसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। करोड़ों रुपए हैं आपके पास और आप मुझे 10 लाख रुपए नहीं दे सकते? बदले में आपको मेरी इज्जत चाहिए। मैं थूकती भी नहीं ऐसी ऑफर पर। नफरत भरे अंदाज में मामा ने खाकान अफंदी को जवाब दिया। वो साकित रह गया। कोई लड़की इतने मजबूत किरदार की भी हो सकती थी। वो हैरान रह गया। इमामा ने फाइल नहीं उठाई और वो यूं ही लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गई। खाकान अफंदी ने गहरी सांस ली। ये लड़की से चाहिए थी हर कीमत पर। इसे पता था इमामा यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगी। इसने फोन कान से लगाया। मैं तुम्हें एक लड़की की तस्वीर और डिटेल्स भेज रहा हूँ। शहर में जितने भी छोटे बड़े इदारे हैं, कहीं भी इस लड़की को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, और पता करवाओ कहाँ पर इलाज हो रहा है इसके बाप का। उठाकर बाहर फेंक दो इसके बाप को। ये लड़की रोती हुई 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास वापस आनी चाहिए। खाकान अफंदी के अल्फाज में इसकी ताकत का घमंड बोल रहा था। जिसको उसने एक हुक्म दिया था इसने हुक्म पूरा किया। पूरा हफ्ता इमामा सुबह शाम दफ्तरों के चक्कर लगाती रही, मगर कहीं इसे नौकरी नहीं मिली। वो सारा दिन नौकरी तलाश करती और घर आते ही साबर साहब को लेकर अस्पतालों के धक्के खाती। हर जगह एक ही जवाब मिलता, गुर्दे के ट्रांसप्लांट के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी। डोनर किडनी तो मिल रहा था मगर बगैर रकम के नहीं, और ऑपरेशन का खर्चा अलग। साबिर साहब मुस्तकिल डायलिसिस पर थे। वो जानती थी कि इनकी जिंदगी की उल्टी गिनती चल रही है। 1 हफ्ते बाद इसकी हिम्मत जवाब दे गई। जब भी वो अपने बाप की जिंदगी की खातिर खाकान अफंदी के पास वापस आ गई थी। ऐसे थके हारे शिकस्त खुर्दा अंदाज में अपने ऑफिस में दाखिल होते देखकर खाकान अफंदी के लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई। तो क्या आप इन्हीं कपड़ों में मेरे साथ निकाह करेंगे, या फिर मैं आपके लिए ब्राइडल ड्रेस ऑर्डर कर दूं? खाकान अफंदी ने इसके अंदर दाखिल होते सवाल किया था। इमामा ने खुद पर कड़ा जब्त किया। मुझे किसी ब्राइडल ड्रेस की जरूरत नहीं है। ये निकाह सिर्फ 1 रात के लिए। कल सुबह आप मुझे मेरे पैसे दे देंगे और साथ में तलाक भी, है ना? इसने लड़ते लहजे में एक दफा फिर पूछा। खाकान अफंदी ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। हाँ, मैंने शायद ऐसे ही कहा था। चलो अब देर मत करो। और बेकरार हो रहा था। इस अनछुई नाजुक कली जैसी लड़की के साथ वक्त गुजारने के लिए इसे लेकर वो सीधा एक 5 स्टार होटल में चला आया।
जहाँ से निकाह का सारा बंदोबस्त किया गया था। दिल पर पत्थर रखते मामा ने निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। 10 लाख हक महर के एवज वो समझती थी कि रात इसे यहीं 5 स्टार होटल में गुजारनी है, लेकिन इसे तब हैरानी हुई जब निकाह के फौरन बाद खाकान अफंदी इससे लिए अपने फार्म हाउस पर चल आया। ये फार्म हाउस शहर से काफी फासले पर था, जहां एक एक शय कीमती थी। इसके साथ इसके मास्टर बेडरूम में दाखिल होते वक्त वो झिझक सी गई, जबकि वो इत्मीनान से अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंकते हुए बोला, कैन यू डांस? मामा को गोया करंट सा लगा। मेरा मजाक उड़ाना बंद करें, मुझे इस किस्म के घटिया काम नहीं आते। वो रूहान सी हो गई थी। खाकान अफंदी का कहका बेसाख्ता था। फिर तो तुम्हें काफी कुछ से खाना पड़ेगा। मखमूर अंदाज में बोलते हुए इसके करीब चला आया। इमामा का दम घुटने लगा। पलकें मीच कर इसने खुद को 1000वीं बार याद दहानी करवाई थी कि मैं ये सब सिर्फ अपने बाबा के लिए कर रही हूँ। ये निकाह सिर्फ एक समझौता है। सुबह होते मैं बाबा के इलाज के पैसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रात गुजरती चली गई, मगर सुबह इसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई थी। खाकान अफंदी अपनी फितरत के मुताबिक वादे से फिर चुका था। खाकान अफंदी 3 घंटों बाद जागा तो सरशारी इसके रोम रोम में दौड़ रही थी। दरवाजे पर होती मुसलसल दस्तक ने इसे गुस्सा दिला दिया। अंदर आ जाओ। कौन है? इसे अपने किसी मुलाजिम से ये उम्मीद नहीं थी। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि इसे सोते हुए डिस्टर्ब करे, मगर इसका खास मुलाजिम अब्बास घबराए हुए तासुरात के साथ कमरे में दाखिल हुआ। सर, आप प्लीज अपना फोन चेक करें। इसके अंदाज पर खाकान अफंदी ठिठक गया। इसे साइड टेबल पर अपना मोबाइल उठाया। दर्जनों मिस्ड कॉल्स, मैसेजेस और नोटिफिकेशंस की एक भरमार थी जो उसे मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे गई। ये सब क्या है? इसने कम्बल अपने ऊपर से उतार फेंका। सारा अच्छा मूड बर्बाद हो गया था, मगर मोबाइल स्क्रीन पर पहला मैसेज खोलते इसका दिमाग भग से उड़ा। ये सब क्या तमाशा है? मीडिया के हाथ ये सब कैसे लगा? वो एकदम धाड़ा था। अब्बास ने जल्दी से रिमोट से टीवी ऑन किया। खाकान अफंदी एकदम सन्नाटे में आ गया था। हर टीवी चैनल पर न्यूज एंकर की जुबान पर एक ही खबर थी। खाकान अफंदी के सारे राज फाश हो चुके थे। कोई ड्राइव थी जिसमें मुख्तलिफ फाइल्स का जिक्र था। हर फाइल जिसमें खाकान अफंदी की कंपनी की करप्शन के राज छुपे हुए थे। फार्मा कंपनी के साथ डील्स, मुल्क की सियासत में हिस्सा और कई तस्वीर और वीडियोस थी जो बार बार न्यूज चैनल्स पर प्ले की जा रही थी। खाकान अफंदी ने लब खींच कर टीवी स्क्रीन पर नजर आती एक वीडियो देखी जिसमें एक बड़ी सियासी शख्सियत के साथ बैठा था। सियासत गिराने की बात कर रहा था। ये सब किसने किया? ये ड्राइव कैसे मीडिया तक पहुंची? इससे रिमोट बुरी कुव्वत से स्क्रीन पर दे मारा। स्क्रीन तारीक हो गई। इसकी आवाज सुनकर कई मुलाजिम एक साथ कमरे से बाहर जमा हो गए थे। अब्बास ने बामुश्किल थूक निकला, सर, पुलिस के मुताबिक ये ड्राइव इन्हें किसी लड़की ने दिया। सब्ज आंखों वाली लड़की जिसने अपना नाम नहीं बताया था। खाकान अफंदी को एक झटका लगा। इसने बेयकीनी से टीवी स्क्रीन की तरफ देखा। सब्ज आंखों वाली लड़की? इमामा कहाँ है? वो लड़की जिसे कल रात में यहाँ लाया था, वो कहाँ है? वो एकदम पूरी कुव्वत से चिल्लाया, मगर इमामा कमरे में होती तो नजर आती। सर, वो लड़की तो सुबह ही चली गई थी। आपने कहा था अब इसे रोकना नहीं है, इसलिए किसी ने नहीं रोका। अब्बास ने घबरा कर वजाहत की थी। खाकान अफंदी का जी चाहा अपना सर दीवार में दे मारे। इस मामूली सी लड़की ने इसके खड़े हुए एम्पायर को जमीन बोझ कर दिया था और वो कुछ नहीं कर सका था। मैंने इस लड़की को अंडर एस्टिमेट किया। वो अपने बाप की मोहब्बत में मेरे पास चल कर आई थी। ओ मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? वो चकराते सर को थामे वहीं बेड पर बैठ गया था। फोन एक दफा फिर बजने लगा था, मगर खाकान अफंदी के लिए इस फोन को उठाने की हिम्मत नहीं थी। ढूंढो इस लड़की को, हर कीमत पर ढूंढो। मुझे हर हाल में वो लड़की रात से पहले अपने फार्म हाउस पर चाहिए। वो जहां कहीं भी है, ढूंढ कर निकालो इसे। इसने सर उठाकर धारा। मुलाजमों को हुक्म दिया। सबके सब उल्टे कदमों कमरे से निकलते चले गए। सिर्फ अब्बास रह गया था। सर, वो एक आम सी लड़की है, हम इसे कैसे तलाश करेंगे? जिस घर में इसका बाप रहता था वो वहां भी नहीं गई। पता नहीं कहाँ चली गई है। अब्बास ने बेबसी से कहा।
خاقان افندی نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا. شہر کے ہر CCTV کی فوٹیج نکالو. وہ کہیں تو گئی ہوگی, کہیں بھی, چاہے وہ پاتال میں کیوں نہ اتر گئی ہو. مجھے بس آج رات وہ لڑکی اپنے فارم ہاؤس پر چاہیے. وہ پھنکارتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. اس کی بھوری آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے. عباس الٹے قدموں کمرے سے نکل گیا. خاقان افندی کو اس نے آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا. کمرے میں ٹہلتے اس نے بے بسی سے اپنا مکہ دیوار پر دے مارا. 10 لاکھ روپے اس لڑکی کو دے دیتا تو کیا چاہتا. اپنا جانے کتنے لوگوں کے منہ بند کرنے پڑیں گے. اس نے موبائل اٹھایا اور ہمت کر کے فون کان سے لگا دیا تھا. جواباً جو کچھ اسے سننے کو مل رہا تھا وہ اسے ڈیل کر رہا تھا. یہ ڈیلنگ اس کی زندگی کا حصہ تھی. اسے اس بار بات زیادہ بگڑ گئی تھی مگر وہ سنبھال رہا تھا. خاقان افندی ہمیشہ ہر چیز کو سنبھال لیا کرتا تھا. اگلے گھنٹے تک وہ مختلف لوگوں کو فون کرتا رہا. میڈیا کے کئی نمائندوں کو اس نے کھڑے کھڑے خرید لیا تھا. نتیجہ یہ تھا کہ اگلے گھنٹے کے اندر نیوز چینلز خاموش ہو گئے. البتہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا تھا مگر خاقان افندی مطمئن ہو چکا تھا. اس پریس کانفرنس کے لیے نکلنا تھا مگر وہ بے تابی سے صرف عباس کا منتظر تھا. فون بجا تو اس نے بے تابی سے فون کان سے لگایا. مگر مل گئی وہ لڑکی, کہاں ہے؟ اس نے چھوٹتے پوچھا. جواباً عباس کی گھبرائی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. سر, CCTV سے ملنے والی فوٹیج کے مطابق لڑکی دریا کی طرف گئی تھی. ہم یہاں نیچے لڑکی دریا کے کنارے پر کھڑی تھی اس سے پہلے کہ ہم اس تک پہنچتے. اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی. عباس کی آواز تھی, یا گویا کوئی پگھلا ہوا لاوا جو خاقان افندی کے پورے وجود پر پھیلتا چلا گیا. امامہ نے خودکشی کر لی میری وجہ سے, صرف 10 لاکھ روپے کی وجہ سے. او میرے خدایا. وہ دونوں ہاتھوں سے چکراتے سر کو تھامے بیڈ پر بیٹھ گیا. اس کا وجود کسی بھڑبڑی مٹی کی طرح بکھرتا جا رہا تھا. ڈھونڈو اسے عباس, ساری ٹیمیں لگا دو, سارے اختیارات استعمال کرو, مجھے وہ لڑکی زندہ چاہیے. اسے اپنی آواز کسی کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. فون کاٹ کر وہ اندھا دھن باہر کی سمت لپکا. ملازمین اس کی گاڑی تیار کر چکے تھے. اسے پریس کانفرنس کے لیے نکلنا تھا. پورے ملک میں اس کے نام پر جو تماشا چل رہا تھا, تماشے کو روکنا تھا مگر اس نے اپنی پریس کانفرنس کینسل کر دی. فی الحال اسے صرف امامہ سے غرض تھی. اسے وہ سب آنکھوں والی لڑکی چاہیے تھی ہر حال میں. فارم ہاؤس سے شہر پہنچنے میں اسے 2 گھنٹے لگے. عباس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچتے اس نے اسے کالر سے جکڑ لیا. کہاں ہے وہ لڑکی؟ ایک کام دیا تھا نا تم سے, وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہو سکا. وقت پر کیوں نہیں پہنچ سکے تم؟ وہ حلق کے بھل دھاڑا تھا. عباس نے حیرت سے اپنے باس کو دیکھا. صرف ایک لڑکی سے انتقام لینے کی خاطر وہ اتنا پاگل ہو رہا تھا. لڑکی مل گئی ہے سر, جتنی ریسکیو پورے شہر میں تھی ساری لگا دی اس لڑکی کو دریا سے نکالنے میں. اس وقت وہ ہسپتال میں ہے. خاقان افندی کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا. ٹھیک ہے, ہسپتال کی طرف موڑو گاڑی. اس نے سرد انداز میں حکم دیا. وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ آخر اتنا بےتاب کیوں ہو رہا ہے. چند منٹ کی ڈرائیو کے بعد عباس نے اسے متعلقہ ہاسپٹل پہنچا دیا تھا. وہ بنا رکے اندر چلا آیا جہاں امامہ کو ICU میں رکھا گیا تھا. کئی ڈاکٹرز اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے. اس کے پھیپھڑوں میں سے پانی نکالا جا رہا تھا. وہ بنا رکے ICU میں داخل ہو گیا. امامہ مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ تھی. اس کی سانس بے حد مدھم تھی اور رنگت نیلی پڑ رہی تھی. وہ چند لمحے تک ڈاکٹرز کے پاس کھڑا رہا. سینئر ڈاکٹر نے اسے باہر جانے کا کہا مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے وہ اسے پہچان گیا تھا. ڈاکٹرز مزید محتاط ہو گئے تھے. یہ خاتون آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ان کا لہجہ لرز اٹھا تھا. خاقان افندی نے ایک سرد نگاہ ڈاکٹرز پر ڈالی. یہ میری بیوی ہے. اسے زندہ رکھیں. اگلے 2 گھنٹے کے اندر میں مجھے اپنے گھر لے کر جاؤں گا. تب تک جتنا ضروری ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں کر لو. وہ صفاقت سے انہیں حکم دے رہا تھا. ڈاکٹرز نے گھبرا کر سر ہلایا اور تیزی سے ہاتھ چلانے لگے تھے. وہ امامہ کی ڈوبتی ہوئی سانسوں کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے تھے. وہ اطمینان سے چلتا ہوا باہر نکل آیا. لڑکی کو میرے شہر والی کوٹھی میں پہنچا دینا. جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہونا ہے اس کا سارا انتظام وہی کر دو. عباس نے اس نئے حکم پر بھی خاموشی سے سر ہلا دیا. خاقان افندی نے اطمینان سے گاڑی کا رخ واپس اپنے گھر کی جانب موڑ لیا تھا.
امامہ زندہ تھی اور اب اس کے دسترس میں تھی۔ ایک بار گھر آ جاؤ مائی ڈیئر وائف، اس کے بعد سارے حساب کتاب کر لیں گے۔ ویسے میں نے تمہیں انڈر اسٹیمیٹ کیا، تم اتنی عام لڑکی بھی نہیں جتنا میں تمہیں سمجھا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک بڑی بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ امامہ کو ٹھیک 2 گھنٹوں کے بعد اس کی کوٹھی میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ اس کی حالت نازک تھی، مگر 2 ڈاکٹرز کو عباس امامہ کے ساتھ ہی اٹھا لایا تھا۔ سر، آپ کی پریس کانفرنس ہے۔ کافی زیادہ رات ہو چکے مگر میڈیا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ طوفان ابھی تھما نہیں تھا، ہم انہیں کیا جواب دیں؟ عباس دستک دے کر اندر آئے تو وہ سگریٹ کی کش لیتا کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ میڈیا کو روک دو، انہیں کہو چند روز بعد میں خود انہیں جواب دوں گا۔ جس لڑکی نے میرے خلاف یہ سارا زہر اگلا ہے، جب وہی میرے ساتھ پریس کانفرنس میں جائے گی تو پھر کون میرے اوپر سوال اٹھا سکے گا؟ خاقان افندی کے چہرے پر بڑی گمگیر مسکراہٹ تھی۔ عباس ساکت رہ گیا۔ اس کے پاس باس کا دماغ واقعی سب سے ہٹ کر سوچتا تھا۔ آج اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ امامہ کو پورے 1 ہفتے کے بعد ہوش آیا تھا۔ اس کے دماغ پر عجیب دھند سی تاری تھی۔ پلکیں جھپکا کر اس نے اپنے حواس بحال کرنے چاہے۔ آنکھیں کھولنے پر اسے صرف چھت نظر آ رہی تھی، لیکن یہ کسی ہسپتال کی چھت نہیں تھی۔ آہٹ محسوس کرتے ایک نرس اس کے پاس آئی اور ڈرپ سیٹ کرنے لگی تھی۔ میں کون سی جگہ پر ہوں؟ یہ کون سا ہسپتال ہے؟ میں زندہ کیسے بچ گئی؟ اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں ایک ساتھ کئی سوالات پوچھ ڈالے تھے۔ خاموش کھڑی ہوئی نرس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یا اللہ، آخر مجھے کیوں بچایا؟ جب میرے بابا جانی آپ تک زندہ نہیں رہے ہوں گے تو پھر میں جی کر کیا کروں گی؟ آنسو امامہ کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر اترنے لگے۔ اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ اس نے اوپر ہو کر بیٹھنا چاہا مگر اس کے لبوں سے سسکی نکل گئی تھی۔ پانی بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ چند لمحوں کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ یہ لو پانی، بھاری مردانہ آواز پر امامہ نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ اسے لگا اس کی نظروں کو کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسئلہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہاں کیسے کہ آپ نے مجھے بچایا؟ اس کے لبوں سے سڑسڑاتے ہوئے نکلا تھا۔ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے خاقان افندی کو دیکھ رہی تھی، جو 3 پیس ڈنر سوٹ میں ملبوس کہیں جانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی مگر اس کی نظریں امامہ کے وجود میں گڑھی جا رہی تھی۔ یہ سب سوال بے معنی ہیں، یہ لو پانی پی لو۔ خاقان افندی نے گلاس امامہ کے نزدیک کیا۔ وہ خوف سے زرد پڑ گئی تھی۔ یک لگتی وہ ڈرائیو اور پولیس اسٹیشن اس کے نگاہوں کے آگے گھوم گیا۔ اس نے بے بسی سے پل کے میچ لی۔ یہ شخص اب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا؟ لیکن آخر ایسا ہی کرنا تھا تو پھر مجھے بچایا کیوں؟ اس نے بے بسی سے آنکھیں کھولی۔ خاقان افندی نے آگے بڑھ کر اسے آہستگی سے سہارا دیا۔ رکو، میں تمہیں اٹھاتا ہوں، تم سے نہیں اٹھا جائے گا۔ اس کے لمس پر وہ کرنٹ کھا کے رہ گئی تھی، مگر کمزوری اتنی شدید تھی کہ وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ خاقان افندی نے آہستگی سے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کیے اور اسے نیم دراز پوزیشن میں لٹا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے خاقان افندی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے لیا۔ تم 1 ہفتے سے بے ہوش ہو، پچھلے 1 ہفتے کی نیوز رپورٹ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس نے اطمینان سے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا اور تبھی امامہ پر سے یہ جان گسل انکشاف ہوا کہ وہ کسی ہسپتال میں نہیں بلکہ اس کے گھر پر تھی۔ یہ نرس اور جدید ترین میڈیکل ایکوپمنٹس یہاں اسی کے لیے لا کر رکھے گئے تھے۔ ٹی وی پر ایک کے بعد ایک نیوز چلنے لگی تھی۔ ہر نیوز میں خاقان افندی کا ہی ذکر تھا۔ دیکھ رہی ہو یہ ساری فائلز، یہ ساری ویڈیوز اور تصاویر جو ٹی وی پر چل رہی ہیں، یہ سب اسی ڈرائیو میں تھی جو تم میرے فارم ہاؤس سے لے کر گئی اور تم نے پولیس کے حوالے کر دی۔ اس کے لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ امامہ نے بے بسی سے اپنے لب کچلے۔ لیکن ٹھہرو، یہ 1 ہفتہ پرانی نیوز ہے۔ اب کافی حد تک معاملہ ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو سنبھال لیا لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اب باقی کا کام تمہیں سنبھالنا ہے، مسز خاقان افندی۔ وہ اس کے بعد بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سنگین لہجے میں بولا تھا۔ امامہ کو اپنے اندر اس کی نگاہیں اترتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ کیوں بچایا آپ نے مجھے؟ وہ روحانسی ہوتے ہوئے بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ خاقان افندی بڑے بھرپور
انداز میں مسکرایا، تمہیں ہوش آ گیا ہے، جلدی سے اٹھو، کچھ کھاؤ پیو، اچھا سا تیار ہو کر تمہیں میرے ساتھ ایک پارٹی میں جانا ہے، وہاں ہر وہ شخص شرکت کر رہا ہے جس نے میرے اوپر کیچڑ اچھالا ہے۔ امامہ کے وجود پر گویا کوئی پہاڑ ٹوٹا تھا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، وہ نکاح صرف ایک مجبوری تھی اور آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ یکدم دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھرے۔ خاقان افندی نے سر ہلایا۔ ہاں جانتا ہوں، 10 لاکھ روپے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ وہ ذرا سا اس کی سمت جھکا۔ امامہ سختی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ پر ایک دفعہ پھر بھروسہ نہیں کروں گی، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ آنسو کے درمیان وہ بولتی چلی گئی۔ خاقان افندی نے گہری سانس لے کر جیب سے موبائل نکالا۔ ایک دفعہ یہاں بھی دیکھ لو، ہو سکتا ہے اس کے بعد تم اپنا ارادہ بدل دو۔ اس کا انداز بے تاثر تھا۔ امامہ ساکت رہ گئی۔ ہاتھ میں موجود موبائل پر کچھ پلے کر رہا تھا، وہ کسی کو ویڈیو کال کر رہا تھا۔ کال ریسیو کر لی گئی تو امامہ کو لگا اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ کال کسی ڈاکٹر نے ریسیو کی تھی۔ ہمارے سسر صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب ڈاکٹر آفریدی؟ خاقان افندی نے مسکرا کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے اسکرین گھمائی۔ امامہ کو لگا وہ جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ سچ نہیں ہے، مگر وہ سچ تھا۔ بیڈ پر اس کا بیمار باپ لیٹا تھا، صابر صاحب، مگر وہ بیمار نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی سرخی لوٹ رہی تھی۔ آپ کے کہنے کے مطابق ٹریٹمنٹ شروع کر دیا گیا ہے، ہم ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ چاہتے ہیں ہم ٹرانسپلانٹ کر دیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا تھا۔ خاقان افندی نے مسکراتے ہوئے ماما کی طرف دیکھا۔ تمہارے باپ کی زندگی اب تمہارے ہاتھ میں ہے، بولو میرے ساتھ چلو گی بیوی بن کر؟ وہ صاف طور پر اسے چیلنج کر رہا تھا۔ امامہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہی یقین کہ کیا کم تھا کہ اس کا باپ زندہ تھا۔ جھپٹنے والے انداز میں اس نے موبائل اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہاں میں چلوں گی آپ کے ساتھ، پلیز ڈاکٹر، میرے بابا کا علاج نہیں رکنا چاہیے، آپ ان کا ٹرانسپلانٹ کریں پلیز، آپ جو کہیں گے میں مانوں گی۔ وہ ایک ساتھ ان دونوں سے مخاطب تھی۔ خاقان افندی نے کال کاٹ دی۔ گڈ گرل، چلو اب اٹھو، ملازمہ تمہیں تمہارے کپڑے نکال دے گی، لیکن اس سے پہلے کچھ کھا لینا۔ اس نے ٹرے کی جانب اشارہ کیا جو ملازمہ رکھ کر گئی تھی۔ امامہ کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، یہ شخص اسے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دیتا تھا۔ خاقان افندی لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے چاروں چار بند چند لقمے کھانے کے لیے جوس کے ساتھ چند گھونٹ لیے۔ ملازمہ سبز رنگ کی ایک خوبصورت ساڑی اس کے پاس رکھ گئی تھی جس کے بارڈر پر انتہائی نفیس کام ہوا تھا۔ وہ کسی بے جان لاش کی طرح وہ ساڑی خود پر لپیٹ کر تیار ہو گئی۔ ملازمہ نے اسے لائٹ سا میک اپ کر کے تیار کر دیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں خاقان افندی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ امامہ کے قدم سست پڑ گئے۔ گھر کیا تھا، وسیع و عریض محل تھا جو اس کی ملکیت تھا۔ آہٹ پر خاقان افندی نے مڑ کر دیکھا اور وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ چند پل وہ اس پر سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا سکا۔ جتنی تم خوبصورت لگ رہی ہو، جی تو نہیں چاہ رہا تمہیں کہیں لے کر جاؤں، بلکہ یہی تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کو دل کر رہا ہے۔ اس کے قریب آتے ہوئے وہ مخمور لہجے میں بولا۔ امامہ کا پورا وجود سرد پڑ گیا۔ آپ نے وعدہ کیا کہ میرے بابا کا علاج کروائیں گے، پلیز اب جو بھی کرنا ہے کریں۔ وہ آنسو روکتے بامشکل بولی۔ اس نے اطمینان سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آف کورس میں وہی کروں گا۔ اس نے وہ باہر چلا آیا۔ باہر اس کی گاڑی تیار تھی۔ امامہ کو جتنی قرآنی آیتیں یاد تھی وہ پڑھتی رہی۔ اسے اس شخص کو خوف محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ آج اس کا لہجہ اور انداز دونوں ہی نرم تھے۔ گاڑی ایک شاندار سے ہوٹل کے سامنے رکی تو وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر چلا آیا تھا۔ وہاں روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ امامہ نے بے بسی سے دائیں بائیں دیکھا۔ سارے کے سارے ایلیٹ کلاس لوگ وہاں پر جمع تھے۔ کئی سیاستدان اسے وہاں دکھائی دی اور ایک چہرے پر نظر پڑتے وہ سن رہ گئی۔ وہ وہی پولیس افسر تھا جس کے ہاتھ میں اس نے ڈرائیو تھمائی تھی۔ وہ بڑے خوش آمدید انداز میں خاقان افندی کی طرف آ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ امامہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جس نے ہمیں وہ ڈرائیو دی تھی۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ خاقان افندی نے امامہ کے گرد اپنے بازو پھیلایا۔ ایس پی غوری صاحب، آپ نے خواہ مخواہ میاں اور بیوی کے ذاتی جھگڑے کو تماشا بنا دیا۔ آپ کو چاہیے تھا آپ اسی وقت مجھے فون کر دیتے، میری بیوی مجھ سے ذرا ناراض ہو گئی تھی، ورنہ تو اور کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے امامہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔
इमामा को घुटन सी होने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर घबरा कर माफिया मांगने लगा। शायद वो पहले इसका इताब सह चुका था। हर शख्स ने इन दोनों को हैरत से एक साथ देखा था और तभी इमामा को पता चला कि इसका चेहरा भी मीडिया और अखबारात की जीनत बनता रहा था। खाकान अफंदी इत्मीनान से इसके लिए इस स्टेज पर जा खड़ा हुआ। पता नहीं किस किस्म की तकरीब थी, इमामा अंदाजा ना कर सकी, मगर खाकान अफंदी जो ही स्टेज पर खड़ा हुआ, हर चेहरा खुद ब खुद ही इसकी तरफ मुड़ रहा था। वो ताकत और दौलत का मजहर था। सब क्यों ना इसकी तरफ मुड़ते। कुछ अरसा पहले मेरे मुतालिक कुछ तस्वीरें और सबूत गर्दिश करते फिर रहे थे। क्या आप में से अब भी किसी को मुझ पर कोई शक है? वो माइक हाथ में थामे पूछ रहा था। सब इख्तियार हंस पड़े। अरे अफंदी साहब, आप पर शक करने की किसी की क्या जरूरत? किसी आला सरकारी अफसर ने जवाब दिया था। जनाब, आप दोनों मियाँ बीवी का जाती मामला है, इसमें हम कौन होते हैं बोलने वाले? किसी और ने भी लुकमा दिया था। इमामा ने बेबसी से अपनी पलकें मींची। वो इतना ताकतवर था कि कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता था। सारा मामला सेट हो गया था। अफंदी की इज्जत पर जो दाग लगा था वो इन दोनों को साथ देकर धुल गया था। खाकान अफंदी ने हंसते मुस्कुराते लहजे में इन सबको बता दिया था कि इसकी बीवी ने जानबूझकर वो फेक फाइल्स और सबूत मीडिया तक पहुंचाए थे अपनी किसी जाती झगड़े की वजह से। लोग इमामा से आकर तस्दीक करते तो वो जबरन मुस्कुराकर सर हिला देती। लोग हंसते थे। खाकान अफंदी सरशार होता जा रहा था, मगर इमामा की नजर सिर्फ घड़ी की सुइयों पर थी। यहाँ से जाने के बाद ये शख्स क्या सलूक करेगा मेरे साथ, जिस कदर ये मगरूर इंसान है, यकीनन मुझे खत्म कर देगा। लेकिन मेरे बाबा। इमामा ने बेबसी से लब कुचले और तकरीब में मौजूद लोगों को देखा। खाकान अफंदी निकलने के लिए पर तोल रहा था। कहीं ये शख्स मेरे बाबा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। परेशान क्यों हो रही हो डियर वाइफ? कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे प्यारे बाबा को। खाकान अफंदी ने जैसे इसकी सोच पढ़ ली थी, वो कुछ कह भी ना सकी। इसके साथ ही वो बाहर अपनी गाड़ी में आ बैठा था। मैंने आपका काम कर दिया, अब मुझे मेरे बाबा के पास जाने दें। गाड़ी में बैठते इसने धीमी आवाज में कहा। जवाबन खाकान अफंदी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था माय डियर वाइफ कि मेरा तुमसे दिल नहीं भरा, और आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मीरा और तुम्हारा निकाह हो गई, ये कोई गुनाह तो नहीं है। खाकान के अल्फाज इसके लबों में दम तोड़ गए थे। सामने से आती गाड़ी की तेज हेडलाइट्स ने इसकी आंखें चुंधिया दी थी। सामने गाड़ी वाला शायद नशे में था कि इसने धीमी रफ्तार होने के बावजूद खाकान अफंदी की गाड़ी को नहीं देखा और पूरी कुव्वत से सामने से इन लोगों से आ टकराया। इमामा का सर विंड स्क्रीन से टकराया और उसके बाद वो गहरी बेहोशी में उतर गई थी। इसे कुछ इल्म नहीं था कि वो जिंदा है, मर चुकी है। न जाने इसे कितनी देर के बाद होश आया। कई डॉक्टर्स इसके ऊपर झुके हुए थे। मिसेस खाकान बिल्कुल ठीक है, इन्हें चंद मामूली चोटों के अलावा और कोई नुकसान नहीं आया। लेकिन खाकान अफंदी, एक डॉक्टर के लबों से निकला। इमामा ने चौंक कर इससे देखा। क्या हुआ खाकान को? वो बेख्तियार पूछ बैठी। डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाया। खाकान अफंदी को गहरी चोटें आई हैं। एक बाजू और एक टांग की हड्डी टूट गई है। अगले 3 महीने तक वो मुसलसल बेड रेस्ट पर रहेंगे। खैर, अफसोसनाक बात थी। इमामा को खुश होना चाहिए था, मगर इसके बावजूद इससे अफसोस हुआ। खाकान अफंदी को घर शिफ्ट कर दिया गया। इसके जख्मों की बैंडेज हो गई तो वह अस्पताल से बाहर निकल आई। ड्राइवर इसका इंतजार कर रहा था। जिस हॉस्पिटल में मेरे बाबा जान एडमिट है वहां चलो। इमामा ने मौका जाया नहीं किया था। इस ड्राइवर को हुक्म दिया और इसकी हैरत की इंतहा न रही जब ड्राइवर ने इसका हुक्म मान लिया। गाड़ी एक शानदार प्राइवेट अस्पताल के सामने रुकी। वो दौड़ते हुए अंदर आई थी। साबिर साहब इसे देखकर खुशी से निहाल हो गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा बाबा जान कि आप जिंदा हैं। मैंने तो अपनी तरफ से हर उम्मीद खो दी थी। वो इनके गले लगकर रो पड़ी। साबिर साहब ने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरा। उम्मीद तो मेरी भी खत्म हो गई थी, शायद मैं मर ही जाता, लेकिन जिस आदमी ने तुम्हारे साथ निकाह किए इसने मुझे बचा लिया। इसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। इसने अपनी लाखों रुपए मुझ पर लगाए। साथ ही वो मुसलसल मुझे मिलने भी आता रहा। सच पूछो तो मुझे वो एक बुरा इंसान नहीं लगा। शायद इसकी दौलत के बहकावे ने इसे बुरा इंसान बना दिए। वो अफसुर्दा से हो गए थे। इमामा ने अपने आंसू पूंछा। आप फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। वो इन्हें तसल्ली देकर वापस चली आई। इसे एक और आखिरी मुलाकात खाकान अफंदी से करनी थी। वो जानती थी वो कहाँ पर होगा। शिकस्त खुर्दा अंदाज में अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ, जख्मों से चूर और माजूर इमामा के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट बिखर गई। बगैर दस्तक दिए वो कमरे में दाखिल हुई तो इसकी निगाह खाकान अफंदी पर पड़ी। वो सामने बेड पर नीम दराज था।
दाएं टांग मुकम्मल तौर पर प्लस्तर में जकड़ी हुई थी और दायां बाजू भी प्लस्तर की जद में था और इसके चेहरे पर चोटों के निशानात थे। इमामा को अंदर आते देखकर वो बड़े भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। आ जाओ बीवी, देख लो तुम्हारी बद्दुआएं लग गईं। मुझे इसके अंदाज में वो पुरानी शोखी मफकूद थी। इमामा के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट बिखर गई। सिर्फ मेरी नहीं, न जाने कितनी लड़कियों की बद्दुआएं ली आपने। ये इंजाम तो होना ही था। वो कदम कदम चलती ऐन इसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। खाकान अफंदी ने नफी में सर हिलाया। नहीं, तुम्हारे अलावा और किसी की बद्दुआएं नहीं है। जबरदस्ती मैंने कभी किसी लड़की के साथ नहीं की, वो सब अपनी मर्जी से मेरे पास आती थी। इन्होंने इनका वक्त पूरा पूरा मुआवजा देता था जब वो खुशी से लेती थी, बल्कि पहले ही तय कर लेती थी। इसने थके हुए अंदाज में बताया था। फिर वो रुका नहीं। मैं छोटा सा था जब मेरे वालिदैन का सेपरेशन हो गया। बेतहाशा दौलत थी मेरे पास। 6 महीने बाप के पास होता और 6 महीने माँ के पास। यूं समझ लो इन दोनों की अपनी अपनी जिंदगी थी। बीच में इन्होंने सिर्फ मुझे पेंडुलम बना कर रखा था। ना बाप का प्यार मिल सका ना माँ का। इसने मेरी शख्सियत अजीब मुंतके मिजाज सी होती चली गई। मैं बेतहाशा दौलत उड़ाता रहा। जितनी उड़ाता इससे ज्यादा बना लेता, क्योंकि अल्लाह ने एक अच्छा दिमाग दे रखा था। लड़कियां मक्खियों की तरह मेरे इर्द गिर्द भिनभिनाती थी। ये सच है कि मैंने लड़कियों को कभी इस्तेमाल की शय से ज्यादा समझा नहीं। वो भी खुश रहती थी। वो सांस लेने के लिए रुका। इमामा ने अपना सर झटका। मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं? मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जाकर इन सब लड़कियों से माफी मांगे जिनकी आपने जिंदगियां बर्बाद की, और वो सारी फाइल्स जो ड्राइव में थी वो सब साबित करती हैं कि आप एक बुरे इंसान हैं। वो तल्ख लहजे में कह रही थी। खाकान अफंदी ने गहरी सांस ली। वो सब लड़कियां जितना वक्त मेरे साथ गुजारती थी इससे 4 गुना ज्यादा पैसे लेती थी। हाँ, लेकिन मुझे एक अजीब एहसास हुआ, जो ताकत निकाह में है वो दूसरी किसी शय में नहीं। दूसरे रिलेशनशिप में एक रात के बाद दिल भर जाता है, मगर निकाह में ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हारी तलब पहले से ज्यादा रहने लगी है इमामा। वो एकदम वारिफ्तगी से बोलता चला गया। इमामा साकित रह गई। खाकान अफंदी ने एक झटके से खुद को संभाला था। मैं तुम्हें रुकने का नहीं कहूंगा। सच में मैं बहुत बुरा इंसान हूँ मैं, लेकिन इस हादसे ने मुझे तोड़ कर रख दिया। अभी कुछ देर पहले वॉशरूम जाना था, मुझे पता है, और मैंने एक मुलाजिम को बुलाया। एक ऐसा मुलाजिम जिसे मैंने कभी नजर भर कर देखा भी नहीं। मैं इसका मोहताज हो गया हूँ। वो फीकी सी हंसी हंसकर बोला था। इमामा के चेहरे पर तासुब फैला। कुदरत की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन तुम चाहो तो चली जाओ। तुम्हारे बाबा का सारा ट्रीटमेंट मैंने करवा दिया। किडनी ट्रांसप्लांट हो गया और आने वाले 1 महीने तक वो डॉक्टर्स की जेरे निगरानी रहेंगे। इस दौरान जितना भी खर्च होगा सारा मेरे खर्चे पर होगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस एक मैसेज कर देना, मैं वो भिजवा दूंगा। खाकान अफंदी बोलते बोलते जैसे थक सा गया। इसे बेड की पुश से सर टिका दिए। इमामा साकित खड़ी इसको देखती रही। सिर्फ कुछ देर पहले तक वो शख्स कितना ताकतवर लग रहा था और अब कितना बेबस था। वो जाने के लिए पलटी, मगर वो कदम दरवाजे की तरफ ना बढ़ा सकी। मैं कुछ दिन आपके पास रुक जाऊंगी। अभी बाबा हॉस्पिटल में है, वहां इनकी निगरानी हो रही है। जब तक अब कुछ बेहतर नहीं हो जाते, इसके बाद मैं डाइवोर्स लेके चली जाऊंगी। इसने बेतासुर अंदाज में इत्तला दी। खाकान अफंदी एकदम चौंका था। तुम मेरे पास रुकोगी मामा? मैंने तुम्हें दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हें खुदकुशी तक पर मजबूर कर दिया मैंने, और तुम मेरे पास रुकोगी क्योंकि मैं बीमार हूं और मुझे सहारे की जरूरत है। इसका लहजा टूटा हुआ था। इमामा ने आहिस्तगी से अपने बाल पीछे किए। हाँ, क्योंकि मैं अभी भी आपके निकाह में हूँ, और अगर मैं अपनी मजबूरी का फायदा उठाऊं तो मुझ में और आप में फर्क ही क्या रह जाएगा। वो ना चाहते हुए भी कह गई। खाकान अफंदी की आंखों की सतह गीली हुई। सच ही तो कह रही थी, इसमें झूठ क्या था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मामा। शायद मैंने कोई नेकी तो ऐसी की होगी ना जिसके बदले में तुम मुझे मिली। इसने एक दफा फिर अपनी पलकें बंद कर ली थी। मामा चंद लम्हे तक वहां खड़ी रही और फिर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। नीचे लाउंज में मुलाजिम खाकान अफंदी के बाप को इसके एक्सीडेंट की खबर दे रहा था और वो मुंतजिर सी पास खड़ी रही। जब मुलाजिम ने फोन बंद किया तो इमामा ने पूछा, अंकल ने क्या पूछा? वो पाकिस्तान कब आएंगे? इमामा के सवाल पर मुलाजिम हंस पड़ा। बीबी जी, इन्हें खाकान साहब की कोई फिक्र होती तो पाकिस्तान से जाते कि इन्होंने वहां पे दूसरी शादी की हुई और वो वहां पर खुश हैं।
अभी भी कह रहे थे टांग ही तो टूटी है, खुद ही कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। हाँ अलबत्ता पैसों की जरूरत है तो और भिजवा देते हैं। इमामा दंग रह गई, ये कैसे रिश्ते थे जो दौलत में एक दूसरे को तोल रहे थे। सच था, खाकान अफंदी अरबों रुपए की जायदाद होते हुए भी अंदर से बिल्कुल तन्हा शख्स था। वो खामोशी से किचन में चली आई। डॉक्टर ने डाइट प्लान बता दिया था। डाइट के मुताबिक सूप तैयार करके इसने कमरे में भिजवा दिया। इस पूरे रोज वो दानिस्ता खाकान अफंदी के कमरे में नहीं गई थी, मगर अगली सुबह किसी अनजाने एहसास से इसकी आंख खुली हुई। वो झटके से उठी। रात न जाने किस पहर वो लाउंज के सोफे पर सो गई थी। बेख्तियार वो खाकान अफंदी के कमरे में आई। वो उलझन भरे अंदाज में बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था। इमामा की आहट पर इसने सर उठाया और एकदम इसके चेहरे पर ढेरों इत्मीनान फैल गया। और शुक्र है तुम आ गई, कितनी देर से बेल बजा रहा हूँ मगर कोई मुलाजिम सुन ही नहीं रहा। मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। इमामा ने आगे बढ़कर इसे सहारा दिया था। वो अजीब मुश्किल का शिकार था। एक टांग टूटी हुई थी और एक बाजू भी प्लस्तर में जकड़ा हुआ था। वो सहारा लेता भी तो कैसे। इमामा ने इसका बायां बाजू एहतियात से अपने कंधे पर रखा और भारी था। इसे सहारा देकर वॉशरूम तक पहुंचाते इमामा को पसीना आ गया। वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंचते वो हंस पड़ा। बस अब यहाँ से वापस चली जाओ, मुझे तुम्हारे सामने अच्छा नहीं लग रहा। इसके अंदाज में अजीब सी शर्मिंदगी थी। इस लम्हे मामा को बिल्कुल एक मासूम सा बच्चा लगा जो अपना किसी राज खुल जाने की वजह से शर्मिंदा हो रहा था। इट्स ओके, मैं आपको अंदर भी ले जाती हूँ, इसने नरमी से कहा। इसे एहतियात से थामकर वो कमोड तक ले आई थी। इसके बाद वो बाहर आकर इंतजार करने लगी। वो जैसे तैसे करके खुद ही वॉशरूम इस्तेमाल करके बाहर निकल आया। क्या तुम मुझे शॉवर दिला सकती हो, मुझे बहुत वहशत हो रही है। अपने आप से इसने शर्मिंदा होते हुए एक और रिक्वेस्ट की। मामा के सामने रखी। मामा ने सर हिला दिया। शर्ट उतारना आसान था, वो बटन वाली थी। मामा ने दिल कड़ा करके इसे शॉवर भी दिला दिया था। फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके वो खुद को पहले से काफी बेहतर महसूस करने लगा था। इमामा इसलिए बिस्तर तक आई तो वो खुद भी हाँफ चुकी थी। लाखों की तनख्वाह देता हूँ इन मुलाजमीन को, लेकिन इतनी बार बेल बजाने के बावजूद नहीं आए। सारा काम तुम्हें करना पड़ा। वो शर्मिंदा हो रहा था। इमामा बेख्तियार मुस्कुरा उठी। बीमारी और माजूरी भी कितनी बड़ी चीज थी। एक ताकतवर शख्स को इसके सामने नढाल कर डाला था। वही लम्हा था जिसे मामा के दिल से खाकान अफंदी के मुतालिक हर शिकवा शिकायत धुल गई थी। इसे पहली दफा खाकान अफंदी में अपना शौहर नजर आया जो एक हादसे की वजह से परेशान था। तुम गई नहीं अपने बाबा के पास, इनसे मिलकर तो आ जाओ, वो परेशान हो रहे होंगे। बेड के साथ टेक लगाते से मामा को देखकर कहा। इमामा हल्का सा मुस्कुराई। मैं इनसे कल मिलकर आ गई थी और वो आपसे खुश थे। इस वक्त इनको नहीं, आपको मेरी जरूरत है। इसके लहजे में सच्चाई थी। खाकान अफंदी चंद लम्हे तक इसे देखता रहा। इसकी आंखें बेयकीनी से फैली थीं। क्या मतलब, तुमने मुझे माफ कर दिया या फिर से ये सिर्फ वक्ती हमदर्दी है? मुझे इस हाल में देखकर तुम्हें रहम आ रहा है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, तो एक दफा फिर मैं पहले जैसा खाकान अफंदी बन जाऊंगा? वो अजीब टूटे हुए लहजे में सवाल कर रहा था। मामा फीका सा मुस्कुराई। नहीं, बाज लोगों के लिए कुदरत का एक इशारा ही काफी होता है, और आपको देखकर मुझे लगता है कि आपने ये इशारा समझ लिया। मैं आपका हर जुर्म माफ करने को तैयार हूँ। इसके अंदाज में सच्चाई थी। खाकान अफंदी ने बेयकीन नजरों से सामने बैठी लड़की को देखा जो उसकी सब्ज आंखों में हल्की सी नमी थी। वो आज भी पहले की तरह हाफ वाइट शोल्डर फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। खाकान अफंदी ने अपने लब भींचकर खुद पर जब्त किया और फिर एक झटके से इसने इमामा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। वो रोने लगा था। इमामा ने पहली दफा किसी मर्द को रोते हुए देखा था। खाकान अफंदी ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की थी। वो हिचकियों के साथ रो रहा था। जाने वो कितनी देर तक रोता रहा, और जब इसके आंसू थमने तो इसने बेख्तियार इमामा के दोनों हाथों को चूम लिया था। मेरे अच्छे वक्त में कई लोगों ने मेरा साथ दिया। समझो कि मुझे एक देवता जैसा मुकाम दिया था, इसलिए मैं बुराइयों के उरूज पर पहुंच गया। लेकिन मेरे बुरे वक्त में आज सिर्फ तुम ही मेरे साथ खड़े हो। देख लो, कल से किसी दोस्त ने फोन नहीं किया, किसी बिजनेस पार्टनर को मेरी याद नहीं आई, यहाँ तक कि मॉम और डैड ने भी पूछा तक नहीं। मुझे कभी छोड़कर मत जाना है मामा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।
وہ بچوں کی سی ضد کے ساتھ بولا۔ امامہ بے اختیار مسکرائی۔ نہیں جاؤں گی۔ اس نے خاقان افندی کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ اگر قدرت نے خاقان افندی کو سزا دے دی تھی تو وہ کون ہوتی تھی؟ اس کے جرائم کو گنوانے والی۔ اس کے دل نے گواہی دے دی تھی کہ وہ شخص جو ٹوٹے بکھرے حال میں اس کے سامنے موجود تھا کبھی جرم کی راہ پر چلنے والا نہیں تھا، اور اس نے امامہ کے ہاتھوں کو تھام کر وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اب ہمیشہ اس کے ساتھ صرف محبت سے پیش آنے والا تھا۔ جتنی برائیاں اس کے اندر تھیں خاقان افندی میں لمحے بھر میں ختم کر ڈالی تھیں، اور 3 ماہ بعد جب وہ اپنی پیروں پر چل سکتا تھا تو اس نے شاندار ولیمے کی تقریب میں امامہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا نا، دوبارہ سے برائی اختیار نہیں کی، اب میں تم سے اپنی محبت کا ایک اقرار کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ امامہ بے ساختہ شرما گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہال میں انٹر ہو رہے تھے۔ مہمانوں کے قطار میں بیٹھے صابر صاحب نے مسکرا کر ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈالی جو خاقان افندی کے ہمراہ پورے دل سے مسکرا رہی تھی۔